सर्वांना नमस्कार. शिक्षण हे माणसाला परिपक्व बनवते. शिक्षणामुळे उज्ज्वल भविष्य घडते. पुणे हे विद्येचे माहेरघर मानलं जातं. तसेच कर्नाटकातील धारवाड देखील विद्येचे माहेरघर म्हणून संबोधले जात आहे. त्याचबरोबर बेळगाव देखील विद्येचे माहेरघर म्हणून पुढे येत आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्याचा SSLC 2026 सालाचा 10वीचा निकाल यंदा 94.7% सर्वात जास्त लागला. असा निकाल गेल्या 10 वर्षामध्ये लागला नाही. त्यामुळे बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्याचे सर्वत्र अभिनंदन व कौतुक होत आहे. त्याचबरोबर बेळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकारी सौभाग्यवती लीलावती हिरेमठ मॅडम यांची घेतलेली मुलाखत आपण जाणून घेऊयात. नमस्कार. ज्ञानसाधना यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. आज बेळगाव जिल्ह्याचे जिल्हा शिक्षण अधिकारी सौभाग्यवती लीलावती हिरेमठ मॅडम यांना आपण भेटण्यासाठी आलो आहोत, जाणून घेण्यासाठी आलो आहोत. बेळगावचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कार्य केलं. बेळगाव जिल्ह्याचा शैक्षणिक निकाल अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लागला. त्याच्या यशाचं गमक काय आहे या ठिकाणी आपण मॅडमना भेटायला आलो. मॅडमचं या मीडियामध्ये आपणाचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. बेळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी म्हणून सौभाग्यवती लीलावती हिरेमठ मॅडम यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं कार्य गेल्या वर्षभरात त्यांनी काम केला. मॅडम यांचा प्रवास पाहिला तर अतिशय कष्टानं, संघर्षानं आणि अतिशय प्रामाणिकपणे त्यांनी कार्य करण्याचा प्रयत्न करत करत आजपर्यंत जिल्हा शिक्षण अधिकारी म्हणून पद सांभाळत आहेत. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षकीचा पेशा अध्ययन अध्यापन करत CRC, BRC, त्यानंतर BO आणि वेगवेगळ्या शहर ग्रामीण प्रदेशामध्ये त्यांनी काम केलं. अतिशय दुर्गम भागामध्ये काम केलेलं आहे आणि आज बेळगाव जिल्ह्याचा पद त्यांनी सांभाळत आहेत. अतिशय उपक्रमशील व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. असे आदरणीय सौभाग्यवती लीलावती हिरेमठ मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो. मॅडम, या यशाचं यश पाहिला तर अतिशय आम्हाला बेळगाव जिल्ह्याला अभिमान आहे की दरवेळेला होणारा निकाल आणि या वर्षीचा निकाल अतिशय चांगल्या पद्धतीनं यशस्वी करण्याचं गमक आपण यशस्वी केलात. त्यामागे तुमचे परिश्रम, तुमचे कष्ट आणि त्यांनी तुम्ही दिलेलं मार्गदर्शन जिल्ह्याभर वेगवेगळ्या शैक्षणिक जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकमध्ये वेगवेगळ्या सूचना तुम्ही चांगलं केलात आणि विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्याकडं वेगवेगळ्या कृती, वेगवेगळे अध्ययन करून घेण्याचा प्रयत्न केला. अतिशय मोठं काम आपण बेळगाव जिल्ह्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. मॅडम, या सर्वांच्या पाठीमागे तुमचा जीवन प्रवास प्रारंभिक कसा होता? आपल्या बालपणाच्या कौटुंबिक काही बालपणाविषयी आठवणी कशा आहेत आणि त्याची पार्श्वभूमी तुम्ही कशा पद्धतीनं आम्हाला सांगून द्याल? ದಿವಸ ತಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು DDAC ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, MLC ಇರೋರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, DC ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, CEO ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ PRS ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಡಮ್ರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, CRP ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು BO ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ, ಸಿಟಿಯ ನಮ್ಮ JD ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು, LBA ಕ್ವಶನ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಿಷನ್ 40 ಮಿಷನ್ 80 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು, ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CO ಸಾಹೇಬರು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಜರಾತಿ ಉಳಿಬೇಕು, ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಾಸು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಲಕರ ಸಮನ್ವಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ 4ನೇ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಹೀಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಗಾ PTM ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಮೆಗಾ PTM ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಏಕೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಢಿಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಅಂತೆ ಅವರು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, 3 ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮಗು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಮಗು ಔಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದೆ, 80 ಮೇಲೆ ಪಡಿತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು 70 ಮೇಲೆ ಪಡಿತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಬೈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ACPI ಧಾರವಾಡರವರು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಬಂದಿದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 50 ಅಬೌವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 70 to 80 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8-9ಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 1 to 4 ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ 5, 6, 7 ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ 8, 9 ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, 10th ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದೆ. 10th ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸರಿ ಇದೆ ತಾವು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು, AD ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ, ಡಯಟಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಜೊತೆಗೆ EO ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ DYPCs, ನಮ್ಮ SIಗಳು, ನಮ್ಮ EOs, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ EOs, ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತಂಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತಸ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಕಲಿಕೆ, ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣವತ್ತತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು कोणत्या अडचणींना संघर्षांना सामोरे जावे लागले म्हणून ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿನ ಹಂತನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು KDP ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು MLC ರವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆಸಿಫ್ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಸರ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು MLA ಅವರು ಮಿಷನ್ 625 ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಕ್ಕಳು 620 ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಲಕರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈ ಸರಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೇನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಓದುವ ಮನೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಏನು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ चटुवटिकेಗಳು, ನಮ್ಮ शिक्षकರ ಒಂದು ಶ್ರಮ. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तयार केलेली विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, मुलांच्या भवितव्यासाठी बेळगावचे पालकमंत्री सतीश अण्णा जारकिहोळी साहेब, महिला आणि बालकल्याण मंत्री सौभाग्यवती लक्ष्मीताई हेब्बाळकर मॅडम, त्याच्यानंतर बेळगावचे उत्तरचे आमदार राजू सेठ साहेब, दक्षिणचे आमदार अभय पाटील साहेब, त्यानंतर बेळगाव जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन साहेब, बेळगाव जिल्हा पंचायत CEO राहुल शिंदे साहेब आणि बेळगाव शासक संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्याचे आमदार असतील, मंत्री असतील आणि कर्नाटक राज्यामधले शिक्षण मंत्री यांनी सुद्धा अतिशय नियोजनपूर्वक नियोजन केलं आणि चांगल्या पद्धतीचा निकाल घडवून आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या समरूप होऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीचं कार्य केलेलं आहे. मॅडम, अतिशय कौतुक करण्यासारखं आहे. तुम्ही अतिशय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षिका म्हणून काम केलात, CRC BRC म्हणून काम केलात, BO म्हणून शहरामध्ये ग्रामीणमध्ये काम केलेलं आहे. तर आज DDPI म्हणून जी जबाबदारी तुम्ही पार पाडत आहात त्याच्याबद्दल काय सांगू शकाल? ಖಂಡಿತ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, DYPC ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 years. ಸೊ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಮೇಲೇನೂ ಒತ್ತಡ ಆಗಿ ಅವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. मॅडम, बेळगाव जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या भाषांच्या शाळा आहेत. त्या ठिकाणी कन्नड असेल, मराठी असेल, उर्दू असेल, इंग्रजी असेल. त्या ठिकाणी सरकारी ज्या शाळा आहेत त्या शाळांचा दर्जा म्हणजे जीर्ण झालेले आहेत, काही पडायला स्थितीत आले आहेत. ह्या कामासाठी त्या कशा पद्धतीनं तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट करू शकणार आहात, किंवा त्या शाळा दुर्गम भागातल्या आहेत, प्रवास करायच्या विद्यार्थ्यांना रस्ते नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, जीर्ण झालेल्या शाळा सुधारण्यासाठी कशा पद्धतीने तुम्ही प्रगती करू शकणार आहात किंवा कशा पद्धतीने सुधारू शकणार आहात? ಇದು SSLC ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ರೂರಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎದರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಷಯವಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ 6, 7, 8 ಜೊತೆಗೆ 8, 9 ಜೊತೆಗೆ 10 ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒರವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ इष्टपडते. धन्यवाद मॅडम. लास्ट प्रश्न, बेळगाव जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या शाळा तयार झालेल्या आहेत, त्यांना अनुदान मिळायचं आहे, विना अनुदानित रहित आहेत. काही शिक्षक 20 वर्ष 25 वर्ष सर्व्हिस केलेली आहे, काही शाळा अनुदान मिळालेलं नाही, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही काय नवीन म्हणजे संदर्भात त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मुलाखत दिलेली आहे. येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये चांगल्या पद्धतीचा निकाल पुन्हा याच्याही पेक्षा 100% लावण्याचा संकल्प त्यांनी बांधला, तर त्यांच्या पुढील भावी आयुष्यासाठी आमच्या बेळगाव जिल्ह्यामधून सर्वांच्याकडून आणि आमच्या सर्व मीडियाच्या माध्यमातून आणि ज्ञानसाधना मीडियाच्या वतीनं मी त्यांना शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छासुद्धा देतो. तर त्यांचं पुढील कार्य यशस्वी व्हावं आणि काही अडचणी असेल तर आम्हाला त्यांनी जाणीव करून द्याव्यात, त्या परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपण करूयात आणि दुर्गम भागातल्या शाळा सुधारण्याचा प्रयत्न करूया. बेळगाव जिल्ह्यामधल्या वेगवेगळ्या जीर्ण झालेल्या ज्या शाळा आहेत त्याही परिपूर्णपणे सर्व भाषांच्या शाळा ज्या आहेत त्या सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न करूया, चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प मॅडमनी केलेला आहे. तर त्यांच्या पुढील वाटचालीची शुभेच्छा देतो आणि त्याबद्दल आमच्या या मीडियाच्या माध्यमातून दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय मोलाची आहे, त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ 4ನೆಯ ಜಾಗೃತ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.